इस अदालत विच बंदे बिरख हो गए, फैसले सुणदियां ही सुक गए। सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया दे साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। खास रिपोर्ट दे नाल मैं हरशरण कौर। न्याय देर नाल मिलण दा भाव हुंदा है इंसाफ ना मिलना। न्याय दे विच देरी यानी कि इंसाफ नहीं मिलिया, लमकिया लमकाया कोई इंसाफ नहीं हुंदा। बहुत सारे मामलों दे विच आपां देखदे हां कि कई केस अजिहे इस मुल्क दे विच हो निबड़े ने जदों इंसाफ दी उड़ीक दे विच ही इंसान इस दुनिया नूं छड्ड के चले जांदे ने। भारत उन्हां मुल्कां दे विचों एक है जिथे न्याय दा पहिया तां घुमदा है पर बहुती वारी पछड़ के घुमदा है। इहो वजह है कि कई विचारे न्याय दी उड़ीक विच रब नूं प्यारे हो जांदे ने। पंजाबी दे कवि पद्म श्री सुरजीत पात्र दीआं सतरां कुछ अजिहा ही बयान करदियां नज़र आउंदियां ने। इस अदालत विच बंदे बिरख हो गए, फैसले सुणदियां सुक गए। आखो इन्हां नूं उजड़े घरी जाण हुण इह कदों तीक इत्थे खड़े रहणगे। सच कहिए तो देश की न्यायपालिका हाले भी सब नूं समय सिर इंसाफ देण दे काबिल नहीं हो सकी। हुक्मरानां दे वल्लों हर वारी खास करके वोटां दे वेले वड्डे वड्डे दावे तां कीते जांदे ने, पर बुनियादी तौर ते असीं हाले भी देश दी वंड दे दिनां दे आले दुआले ही चक्कर कट रहे हां इंसाफ लैण दी खातर। होर तां होर आम लोकां दी हाले अदालतां तक पहुंच ही नहीं हो सकी। बहुत सारे अदालतां दे इस घुम्मण घेरियां भरे चक्कर तो डरदे ही अदालतां दे विच नहीं जांदे। आम लोग वकीलां दीयां वड्डियां फीसां अते अदालतां दे विच वजन वाले नित दे गेड़ियां नूं चेते करके ही तरबक जांदे ने। देश की सिखरली अदालत तक पहुंच करने वाले लोगों की गिणती तां आबादी का बहुत ही छोटा जिहा हिस्सा है। हेठली अदालत तो सिखरली अदालत तक जाण दे विच तां उमरां लग जांदियां ने। अदालतां विच पहुंच करन वालियां नूं भी न्याय दे लई दहाकियां बद्धी उड़ीक करनी पैंदी है। गरीब तबके दे लोकां कोल ना तां पैसा हुंदा है ते ना ही साधन हुंदे ने। वकीलां दे लई मोटियां फीसां दा बंदोबस्त करना आम बंदे दे वस दी गल ही नहीं हुंदी। इसे करके कहा जाता है कि अदालत अते बीमारी दोहां तो रब दूर ही रखे। इस खास रिपोर्ट दे विच हुण आपां गल करांगे कि साडे मुल्क दीआं अदालतां दे विच किन्ने केस पेंडिंग पए ने, किन्नी क गिणती है उन्हां लोकां दी जिहड़े पता नहीं दहाकियां तो इंसाफ दी उड़ीक ही कर रहे ने। देश ਦੀਆਂ अदालतां ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 4 ਕਰੋੜ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 37 ਲੱਖ ਕੇਸ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੇ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ 4 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਹਿ ਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ पास करके देश भर दे विच लखां नहीं करोड़ां ही विद्यार्थी PCS जुडिशरी दी परीक्षा दी उड़ीक विच लाइनां च लगे खड़े ने। सरकार दे अपने आंकड़ियां दे मुताबिक देश दीआं उच्च अदालतां दे विच जज्जां दीआं 1104 असामियां ने। इन्हां विचों 387 खाली पईयां ने, जबकि 717 दे नाल ही काम चलाया जा रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत जिसनों सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इस दे विच जज्जां दीआं मंजूरशुदा 343 असामियां दे विचों 12% खाली पईयां ने। देश दीआं हेठलियां अदालतां दे विच 20% असामियां भरन खुणों पईयां ने। पिछले सालां दे विच खाली पईयां असामियां दी गिणती करीब 2% वधी है। देश की राजधानी दिल्ली दे विच जे कल्ले इत्थों दे आंकड़े आपां देख लईए तां इत्थे 11,13,587 केस सुणवाई दे वास्ते अदालतां दे विच लमक रहे ने। हाले इन्हां दी वारी ही नहीं आई। हरियाणा दे विच नवेड़े लई सुणवाई अधीन केसां दी गिणती 13,50,868 है। पंजाब भी पिछे नहीं है। पंजाब दीआं अदालतां दे विच 92,39,322 केस फैसलियां दी उड़ीक कर रहे ने। पंजाब ते हरियाणा दी राजधानी चंडीगढ़ दे विच लटकदे केसां दी गिणती 71,434 है। इन्हां दे विचों 20% केस 2 दहाके पहलां दायर कीते गए सी। 30 साल पहला पाए केस जिन्हां दा हाले तक निपटारा नहीं होया उन्हां दी गिणती 7% दसी जाती है। बिहार वर्गे सूबे दे विच 30 सालां तो भी वध समय तो निपटारे दी उड़ीक विच 12,587 केस पए ने ते उड़ीसा दे विच गिणती घट है, हालांकि है हज़ारां दे विच 4,807। हुण असीं अपने सूबे पंजाब की गल करांगे। इत्थे वख-वख वर्गां दे विच जां आपां कह लईए कि वख-वख श्रेणियां दे केसां की गल कर लईए तां अपराधिक केसां की गिणती सुणवाई अधीन है जिहड़ी ओह है 3,62,137, 2,74,777 सिविल केस सुणवाई दे लई पेंडिंग पए ने।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6,36,912 ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇੜੇ ਲਈ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, 1,29,117 ਕੇਸ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 58,685, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 55,252, ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 54,205, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35,263, ਬਠਿੰਡੇ 32,407, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 27,272, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,828, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 26,871, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 18,383। ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ 22,721 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 16,340, ਕਪੂਰਥਲੇ 16,829, ਰੂਪਨਗਰ 17,492, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15,890, ਤਰਨਤਾਰਨ 15,076, ਮੋਗੇ 14,803, ਮਾਨਸਾ 12,609, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,750, ਫਰੀਦਕੋਟ 10,452 ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ 8,822 ਕੇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਵੇੜਾ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਮਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ 5+ ਫ੍ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਲੰਡਰ ਵਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲਮਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਤੋਂ 5 ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ 38 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਾਰਦੇ, ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਘੜੀਸਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦੀ। ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਲਮਕਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕੇਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿਨ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜੂਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭੇਦ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।